ચાલો મિત્રો, કેનેડાની અંદર બેલવિલમાં એક મ્યુઝિયમ બનેલું છે. આખા કેનેડાની અંદર સેકન્ડ નંબરનું એ મકાન છે. બાકીના કોઈ પુરાતની મકાન નથી. તો જઈએ આપણે એ મ્યુઝિયમ જોવા. તો ચાલો પછી મ્યુઝિયમમાં. તો મિત્રો, બેલવિલની અંદર આ મ્યુઝિયમ છે, આ મકાન છે, મ્યુઝિયમ બનાવેલું છે. તો એની અંદર બધી પુરાતની આઈટમો છે. એ જોવા અંદર હવે શું ટાઈમ છે? 12 થી 4. ચાલો તો. બહુ મકાન જૂનું લાગે. બા દાદાની મ્યુઝિયમ જોઈને આવ્યા છે. હેલો. Hey, have a good visit. ચાલો જઈએ અંદર હવે. અહીંથી એમ હશે પાછળ તે પાર્કિંગ હતું, પાર્કિંગ સાઈડનો રસ્તો જોવા. ચાલો અંદર. Good, how are you? જો ભાઈ તમને મ્યુઝિયમની ટિકિટ પ્રાઇસ બતાવું. First visit for everybody? અબાઉટ 25 થી 64 વર્ષના $8.5, સિનિયર સિટીઝનના $7 અને 13 થી 24 વર્ષના $6, ચિલ્ડ્રનના $3.5 અને 4 વર્ષ નીચેના હોય એની માટે ફ્રી છે. And he built it for this lady, Harriet, and her husband, John Phillips. Okay. They were a middle-aged couple returning to Harriet's hometown. She grew up here, and she inherited the land, the property from her grandparents. Okay. Originally, a very large property. It went down to the waterfront Okay. and to the next side street over. Okay. And over time, they sold off parcels of the land. Mm-hmm. When they had the house built, no surviving children. Okay. So they were a middle-aged couple, just the two of them in this large, like over 9,000 square foot home. So despite being so big, there's only 2 bedrooms. Okay. Their own suite, which is quite large, and then a guest room. But they did go on to adopt a local girl, and that's her portrait on the back wall. Her name was Jessie, and she was about 14 years old when she came to live at Glamore. Okay. Her father was still alive. He was raising Jessie and her brothers and sisters. And the story is that he was a laborer, would come in to do work at Glamore and sometimes bring Jessie with him. And John and Harriet really liked her and made her their daughter, essentially. It was never formalized or made legal, but she called them mother and father. She took on their last name. And then when she grew up, she inherited the house and the estate and raised her family here. Okay. So it was Jessie's eldest daughter. Her name was Philippa Faulkner, who was the last owner of the home. And she sold it to the city and to the county at that time in 1971.
The city was really interested in acquiring the house because it had received a huge collection in the 1950s. Okay. And that forms the majority of what you see on display. The original owners, original family, we did purchase a few key pieces from them, like the dining set. That's original, but the rooms just have a sprinkling of those original Okay. artifacts. Okay. Most of it is the second collection that the city inherited. Okay. It was 6 tons of fine art antique furniture shipped over from the United Kingdom. Okay. And they needed a place to show it off. So that's about what we have on display. We call that the Couldry collection. And then we still collect some local history items as well. 1882 ની અંદર આ ઘર બનાવેલું હતું એ આ લેડી માટે બનાવેલું હતું એને કોઈ એમ કેવું કે ચિલ્ડ્રન્સ નહોતા એટલે એમણે જે સામે આ સાઈડ પિક્ચર દેખાય છે જે ઓલી લેડીનું એને અડોપ્ટ કરીને એના નામે ઘર કરેલું છે આ અચ્છા અને આ એનો ડાઇનિંગ ટેબલ છે આ એ લોકોનો ડાઇનિંગ રૂમ છે ડાઇનિંગ રૂમ કયા વર્ષમાં બનેલું છે 1861 કંઈક 1861ની અંદર આ બનેલું છે મિત્રો જુઓ અત્યારે એની ફેમિલીમાંથી કોઈ જીવતું નથી એટલે સિટી ઓફ બેલવિલે લઈ લીધેલું છે આ ઘર એવી રીતે હવે સિટી ઓફ બેલવિલ હેન્ડલ કરે છે ઓકે 3 ફ્લોર છે બેઝમેન્ટ મેઇન ફ્લોર ને ટોપ ફ્લોર એમને કોઈ કિડ્સ નહોતા એટલે એમને ખાલી 2 બેડરૂમનું જ બનાવેલું છે પણ વધારે ગેસ્ટ રૂમ ને એવું બધું છે અચ્છા એમના યંગ એજના ફોટો એવું લાગે છે રાજા અને રાણીના અચ્છા જો આ લોકોને કૂતરા તો પહેલાં જ આવે ગમે ત્યાં જાઓ નીંદડાને કૂતરાને ઉપર લિફ્ટથી આવતું એવું લાગે છે આ લિફ્ટ છે ઉપરથી જમવાનું એ લોકોનું કિચન નીચે હતું એટલે કિચનમાંથી ડિરેક્ટલી અહીંયા આવે બધું જમવાનું અને અહીંયા ડાઇનિંગ રૂમમાં જમતા લોકો અચ્છા લિફ્ટની અંદર આવે જો ભાઈ આ મ્યુઝિયમ બનાવેલું છે બેલીવેલ ગવર્મેન્ટને સોંપી દીધેલું છે કોઈ વારસદાર ના હોવાના કારણે આ બધું આર્ટ ને આ બધી વસ્તુ એ લોકોએ યુકે થી મંગાવેલી છે બધી યુકેથી મંગાવેલી છે યુકે નું છે બધું ગેમ એરિયા ગેમ એરિયા છે આ શું છે પુલ ટેબલ છે પુલ ટેબલ અચ્છા તો નકશીકામ જો ફર્નિચરનું નકશીકામ 1861 બનેલું છે ને હા તો એ એવું એની નકશીકામ એનું લાકડું હજી એવું ને એવું જ લાગે તાજું બન્યું હોય ને હમણાં જ બનાવ્યું હોય એ ટાઈપનું મકાન છે
સીલિંગ કેટલી સરસ છે બધી. હે સીલિંગ એની એમ. સીલિંગ ને હા સીલિંગ બહુ સરસ છે ડિઝાઇન મસ્ત બનાવેલી છે આ બધું શું છે એટલી ખ્યાલ ના આવ્યો ને શું છે. આ શું છે પિયાનો પિયાનો. પિયાનો છે મને લાગે પિયાનો એ લોકોએ ખાલી અત્યારે બધું શોનું એમના મૂકેલું. શોનું જ મૂકેલું છે. જો ઉપર નીલો. હોલ છે આ આ બધી હિસ્ટ્રી એની લખેલી છે એ લોકો ઇંગ્લેન્ડથી આવ્યા હતા. ઇંગ્લેન્ડ પછી હા એ લોકોની ટ્રેન લેટ થઈ ગઈ ને તો એમના એક ફ્રેન્ડ હતા અહીંયા બેલવિલની અંદર. એ લોકો ત્યાં ઓવરનાઇટ રહ્યા. હા એમણે બેલવિલ જોયું અને ગમી ગયું. પછી એ લોકો અહીંયા જ તે સ્થાયી થઈ ગયા. છે ઇંગ્લેન્ડથી અહીંયા મૂવ થઈ ગયા ઇંગ્લેન્ડથી અહીંયા મૂવ થઈ ગયા. અચ્છા હં જો હોલની સીલિંગ આ એમનો ડ્રોઈંગ રૂમ છે. આપણો લિવિંગ રૂમ હોય એવી રીતે. અચ્છા હમ આ રૂમ એ લોકોના એન્ટરટેન માટે છે હતો એમ. અચ્છા શેના માટે એન્ટરટેન માટે એટલે અહીંયા જો ને બધું હમ ટી કોફી ને એવું બધું સર્વ થાય. પછી સામે પિયાનો પ્લે પિયાનો. કરતા હોય ત્યારે તો એ લોકો પાસે લોકો હોય હમ એવી રીતે ત્યાં પેલું છે ચીમની. ફાયર છે ફાયર પ્લેસ. હમ 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 ઘડિયાળ છે અને શરૂ જ છે ઘડિયાળ શરૂ કન્ડિશનમાં છે આ એના બચપનના ફોટા જવાનીના ફોટા છે હા હં 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 તો ચલો ફર્સ્ટ ફ્લોર જઈએ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરમાં જોયું તો ફર્સ્ટ ફ્લોરમાં મ્યુઝિયમ જોઈ ગયું દાદર છે ચાલો રૂમની અંદર જઈએ લાઇબ્રેરી એરિયા છે. હે લાઇબ્રેરી એરિયા. લાઇબ્રેરી એરિયા છે હા અહીંયા ફાયર છે આ શું છે ઓકે. જો ચોપા આ બધી
ઓરિજિનલ બુક જ છે. હા આ બધી ઓરિજિનલ બુક જ છે એમ ત્યારની એવી રીતે જ રાખેલી છે. અચ્છા એ જમાનાની બુકો છે બધી. બધી એમ જ છે. હમ. આ સાઈડ આવી છે. હા બહુ મોટા પુસ્તકો છે અમુક તો. ચાલો લાઇબ્રેરી જોયું, બાજુનો રૂમ જોઈ જોઈએ. અને બેડરૂમ. આ બેડરૂમ છે. બેડરૂમ. આ બેડરૂમ. તો હવે આ એ મેડમનો બેડરૂમ છે. જો બેડ. કાચ જો. બેડરૂમ. આ રીતના પહેલાં કેસેટ સાંભળવામાં. આવતી ને એ રીતના વગાડતા પહેલાં એમાં ગીત વગાડતા કરતા પાછળનું. રાણી એન. હે ક્વીનનું નામ એન હતું. એન ક્વીનનો મ્યુઝિયમ છે એનું નામ એન હતું. એન ખાલી એન. યો. દારૂની બોટલો છે એ જમાનાની. સિગરેટનું પેલું બોક્સ છે રેડ વાળું. હમ પછી બધું બોડી વોશ ને એ બધી વસ્તુ છે. અચ્છા. અમુક કેવું કે ખાંસીની દવા છે હમ એવી રીતે. હા હા. બધી જ વસ્તુ એની એમના આ લોકોએ સાચવેલી છે. લો. કાંટા પિંડીનું બધું હાથ ગ્લોઝમાં વીટેલું. ચાલો રહી બાજુના રૂમમાં. એ લોકોએ નવું રૂફ કર્યું હોય ને આ જૂનું છે એવું જ આ લોકોએ સેમ નવું કર્યું છે. છે આ જૂનું છે આ નવું નવું બનાવ્યું. અચ્છા. 1992 ની અંદર કરેલું હા હા રૂફ રિસ્ટોરેશન. હા. અહીંયા જો દેખાડેલું છે. હા રૂફની કન્ડિશન પહેલાં લેફ્ટ સાઈડ છે એવી જ હતી. હા આ લોકોએ રિસ્ટોરેશન કરીને નવું રૂફ બનાવ્યું ઉપર. ઓકે. ચાલો તો આ રૂમની અંદર શું છે? સેકન્ડ બેડરૂમ છે. સેકન્ડ બેડરૂમ. સેકન્ડ બેડરૂમ આવ્યો. જો ઢોલિયો જુઓ. એ બધા એમના ઓર્નામેન્ટ્સ ને એવું છે. બધા ઓર્નામેન્ટ્સ ને એવું એની જ્વેલરી. એની જ્વેલરી છે ને. અચ્છા. હા હા આ રીતનું પહેરતા એ. હા. એટલું ફેમિલી હતું પછી મેકી દીધું એમને. એમને મૂકી દીધેલું છે. અચ્છા. આ સાઈડે છે એમની હેટ ને ગાઉન ને એવી બધી વસ્તુ એમના વોર્ડરોબમાં. જો 1861નું કપડાં છે.
ઇસ્યુઝ હોતી છે. કલર બલર કરીને મસ્ત રાખે છે આ લોકો. સોફા લખ્યું છે ટી ટાઈમ માટે ડાઇનિંગ છે. હા અચ્છા કેટલીના ચાના કપ આવ્યા. ફાયર અહીં લાઇબ્રેરીના છે પુસ્તકો એ વખતના બધા પુસ્તકો છે. સાહેબ બાથરૂમ એરિયા છે એ લોકોનો. બાથરૂમ એરિયા. બાથરૂમ એરિયા ટબ ને એવું બધું છે. ટોયલેટ બાથરૂમ એરિયા જુઓ. બાથરૂમ જુઓ. પહેલાં બધા રાજા ને રાણી ને બધા થઈ ગયા જલસા કરી ગયા. હા જોઈ લો. બધી રાણીની હેર એસેસરીઝ છે. પેલું હેર ની અંદર બધું નાખે ને હા હા એ છે. અચ્છા હા એની હિસ્ટ્રી લખેલી હેરની. ઓકે ચલો હવે બેઝમેન્ટ. હા બેઝમેન્ટ જ્યાં કિચન છે એ લોકોનું. બેઝમેન્ટમાં જઈ હવે આ લોકોનું કિચન જોઈ કઈ ટાઈપનું કિચન છે કઈ ટાઈપનું યુઝ કરતા. લીપ તો તમને બતાવી. લીપ વડે આવતું જમવાનું બધું. હવે જોઈ કિચન કઈ રીતનું બનાવેલું છે. હે હાલો આવો લઈ લો ભાઈ. રાણી આવે છે હો નીચે ધીમે 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 જવો. વાહ ભાઈ વાહ. આવો મેલ યાદમાં બનાવવાનો છે ને. મુમતાજે માટે શાહજહાએ બનાવ્યો હતો. તારી માટે શું બનાવવાનું છે? તાજમહેલ. તાજમહેલ. હા હા તાજમહેલ કરતા આ કેમ લઈ ગયું? આ મહેલ સારો નહીં હે? તો પછી ચાલો તો હવે બેઝમેન્ટમાં કિચનમાં જઈ. જો બેઝમેન્ટની અંદર સહી સહી નીચે કિચન જોવા. કિચન એરિયા છે. એવું લાગે પંચિંગ કાર્ડ લાગતું. સાઇન ઇન સાઇન આઉટ. હા 7 વાગે આવ્યા. જો ભાઈ આ શું છે? કિચન. કિચન કિચન એરિયા. કિચન એ જો કિચન એરિયા. કિચનમાં આવી ગયા છે. કિચનની અંદર શું શું વસ્તુ છે? આ શેના માટે છે? જો ઉપરથી છે ને એ લોકોએ ઓર્ડર કર્યો હોય. હા કાં તો ડાઇનિંગ રૂમમાંથી ઓર્ડર કર્યો એ લોકોએ, કાં અચ્છા. ડ્રોઈંગ રૂમમાંથી, હા મેઇન બેડરૂમમાંથી, યા તો બીજો બેડરૂમમાંથી. હા તો અહીંયા એ લોકોનું પેલું બેલ વાગે. બેલ વાગે. ઉપરથી લો કર્યું હોય ને. આ ઇલેક્ટ્રિક સિસ્ટમથી ગોઠવેલું છે. અને જો આઈસ્ક્રીમ બનાવવાનું. આઈસ્ક્રીમ પહેલાં આમાં બનાવતા. જો આઈસ્ક્રીમ બનાવવાનું મશીન છે. આ કબાટ તો નવો બનાવેલો છે. આ બધા એમના વાસણો. રાણી સાહેબના વાસણો છે. જો બધા વાસણ. એની હિસ્ટ્રી લખેલી છે. કિચન
કિચનમાં શું ડ્યુટી હતી, પછી પેલું કીધું ને કે એ લોકોએ જ્યાંથી ઓર્ડર કર્યો એ વાગે, હા. એ બધું લખેલું છે. અચ્છા, એ લોકો આ બધા વાસણો જો એ જમાનાના 1861ના વાસણો. સગડી સાની થઈ પેલી હો. સામાન તો બધો કિચનનો હોય છે, એમનામ જ છે. આ એમનું આઈસ બોક્સ છે. હે ફ્રીજની જગ્યાએ આ લોકો આની અંદર બધી વસ્તુ રાખતા ઠંડુ રહે એના માટે. હા, આઈસ બોક્સ. આઈસ બોક્સ. હા, આઈસ બોક્સ છે જો ભાઈ, ઠંડુ રાખવા માટેનું આ બોક્સ છે. આ નીચે શું છે, મુરગી ને એવું બધું કાપેલું. હા, એટલે એ લોકોએ દેખાડેલું છે કે આવી રીતે બધું રાખતા એમ એ લોકો. હા છે. અથાણાની ઝીલી જો ભાઈ, ઝીલી છે જો આ રીતનું બતાવેલું છે. ઈંડા, ફ્રૂટ, ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ, શાકભાજી. જો લસણ છે, આલુ છે, પછી ટમેટા, કેપ્સિકમ, જો ફાનસ આ રીતની, અહીંયા ફાનસ છે. આમાં અથાણાને જો બોટલો હવે આવી બધા અથાણાને. એ લોકો એવું અહીંયા લખ્યું છે કે 90% જે અહીંયાનો સ્ટાફ હતો એ લેડીઝ હતી. હા, પછી હવે 98% 1871 લખેલું છે. એ તો રિવ્યુ થયેલું છે. ઓકે, હા. પછી 98% લોકો ભણેલા અભણ હતા એમ. હા 67% લોકો 25ની એજ કરતા ઓછી એજ વાળા અહીંયા કામ કરતા. હા હા. અચ્છા, જો હમણાં તમને બતાવ્યું ને એનું બધું આ લખેલું છે. અને જે મોટા ભાગના જે સર્વન્ટ હતા અહીંયા જે નોકરો કામ કરતા હા. એ ઇમિગ્રન્ટ હતા, એટલે બીજા દેશમાંથી આવેલા હતા. ઠીક, બીજા દેશમાંથી આવેલા હતા. જો આ સપાટી વણેલી છે રોટલી, આ લોટ આ રીતની રોટલી વણેલી છે, સાઈડની કોરું કાઢેલી છે. આ પાઉં છે, બટર છે, પછી પુસ્તક છે. આ શું છે? અચ્છા, આ જ્યુસ કાઢવાનું મશીન છે. એમાં એ લોકો પાસ્તા ને એવું બનાવે જાતે. પાસ્તા ને એવું બનાવે. પછી બુકે બેઠા બેઠા વાંચે. સ્ટ્રોબેરી, પછી એમનું ત્યારનું બધું બ્રૂમ ને સુપડી ને એવું બધું. જો આ સફાઈ માટેના બધા ઓજારો છે. એપ્રન ને એવું બધું. હા પછી અહીંયા બહાર બધા સ્ટાફના એ લોકોએ ફોટો આપેલા છે. અહીંના સ્ટાફ જે હતા એ બધાના. હા, તો ત્યારે જે કિચનમાં કામ કરતા હતા હા એમના ફોટો છે. અમુકના ફોટો નથી પણ એમના નામ આપેલા છે એ લોકોએ. અચ્છા. અને આ ટાઈમ કાર્ડ છે હા કે આ ટાઈમે એ લોકો આવેલા હોય. હા એ ટાઈમે લોકોનું આખા વર્ષનું અર્નિંગ હતું $420. ઠીક, એક વર્ષનું આખું કામ કરે. $420 આપતા. $420. તો એ ઘણા કહેવાય. 1861ની અંદર $420 વર્ષના મળતા, સારું કહેવાય. ચાલો, એક્ઝિટ ઓનલી. અહીંયા હજી છે કંઈક. ઓ હજી આ રૂમ છે. જો ગેમ ને એવું રમતા હશે. ગેમ રમવા માટેનું. અચ્છા, જો ભાઈ ટોપા બોપા. Handcrafted toy. લેતો ઉતરતો ઘડી.
સરસ. હા જો આ રીતના ટોપા હતા આ લોકોના. આવો રાણી સાહેબા, આવો આવો. જો હવે ક્વીન ને ઓકે ચાલો. જો આપણે એ રાણીએ પહેરી તું પહેરને તને તારે આમ ને કે આમ સાઈડ પર. હા આમ હા. હાલો બસ. અને આ ટોપો હજી બાકી રહી ગયો મારે. જોવા તો થોડુંક આમ જવાળે લઈ ગયો. અહીં પાવી જાય વાંચવા. ડાઇનિંગ પર બેસી જા. હા કેમ લાગે છે? બહુ સરસ. સરસ સરસ સરસ. ઓકે આ લોકો અહીંયા દેખાડેલું છે કે ત્યારે જે અહીંયા કામ કરતા હા એ લોકોની લાઈફસ્ટાઈલ કેવી હતી એમ. ઠીક. અહીંયા કામ કરતા વર્કર હતી એની લાઈફસ્ટાઈલ કેવી હતી એમ ને? ઠીક એવી બધી હિસ્ટ્રી લખેલી છે. અચ્છા હા હા. આ પેઇન્ટિંગ તો બધા પછી કરેલા છે. નહીં આ બધું તો અત્યારે સ્કૂલમાંથી છોકરાઓ આવતા હોય હા પેલું મ્યુઝિક ઠીક. દેખાડતા આ સ્કૂલમાંથી છોકરા આવે ને એ પેઇન્ટિંગ કરે એની માટેનો જો બધા પેન્સિલો કલરફુલ ને બધું રાખેલું છે. તો બર્તન આની અંદર આપણે પેલું કેવું પોતું મારવાનો ને એનો પાવડર ને એવી રીતે આની અંદર આવે. આપણે લિક્વિડ વાપરીએ છીએ, આ લોકો પાવડર વાપરતા. હા આ ડબ્બાની અંદર પાવડર છે. આ જો આવી રીતે આ આની અંદર ડોલ દેખાડે છે. ડોલ. હા એનાથી સફાઈ કરતા. ને જો આ ઝાડુ છે, ઝાડુ હે સોપરા. સાબુ. હા હા હા. ઓકે એ ટાઈમનું વેક્યુમ હોય એવું લાગે છે. હા વેક્યુમ હશે એ જમાનામાં. ઓકે ચલો ફિનિશ. તો આવો અહીંથી નીકળવાનું બહાર. નહીં ઉપરથી જવાનું એ ઇમરજન્સી એક્ઝિટ છે. ઓકે ઉપરથી જવાનું. હા હા ચલો સ્વાતિથી ચલો. પેલો મ્યુઝિયમમાં બહુ સરસ મ્યુઝિયમ બનાવેલું છે ને જોવાલાયક મ્યુઝિયમ છે. કેનેડામાં ઓન્ટારિયોમાં બેલવિલની અંદર મ્યુઝિયમ છે. બહુ સરસ મ્યુઝિયમ છે. જો શાહજહાં છે અને આ મુમતાઝ છે. એટલે મુમતાઝ એ રીતના એમ એની માટે આમ મહેલ બનાવેલો છે. ચલો તો બાય. ચલો તો જોયું મ્યુઝિયમ. ચાલો જઈએ તો હવે મ્યુઝિયમ જોઈ લીધું. હવે જઈ ઘર ભણી તો જય ને જય સ્વામિનારાયણ.